Hi students, in the last classes we have studied how a system could be transferred from an initial state to a final state by means of a quasi-static process and how the work done during the process could be calculated. Okay. Now here we are going to define a few more things. Before that, you just look at the four processes that you can see in the figures. Okay, the first one, it is a composite system. Okay, it consisting of a water and a pedal with a hanging weight. Okay, now what is happening, this pedal rotates and churns the water by means of a falling weight, and that will result an increase in the temperature of the water. Okay, so here that means the water temperature will be slightly increased by this process. Okay, now the second one, you look at this second process. This also a composite system. Here you have a resistor and a water, okay, system. Okay, the resistor is immersed in the water, and the same way like the previous process, when the weight falls, that will make a current in the setup, and that will make a resistance for the resistor, and that causes an increase in temperature of water. Okay, so ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഐയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂ ടു എ വർക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രോസസ്സ് നോക്കിക്കോ. ഈ നാലാമത്തെ സിയും ഡിയും നോക്കിക്കോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി വർക്ക്, ബട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് നിങ്ങളുടെ വെസലിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ബേണിംഗ് ഗ്യാസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം. ഓക്കെ, അത് എന്ത് ചെയ്യും, ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് യുവർ വാട്ടർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് you are changing your state from an initial state I to a final state F, but you are not doing any work. Okay, second case, ഇതിലുള്ള ഡി, ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കിക്കോ. ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് നിയർ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ ലാമ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ആ ലാമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോയിങ് ആൻഡ് യുവർ സിസ്റ്റം ഈസ് നിയർ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻ ബോത്ത് ദീസ് കേസസ് ദ സിസ്റ്റം കോസ് ടു ചേഞ്ച്, ബട്ട് in neither of the cases you don't have any agency to change, or there is no mechanical work to change the state of your system. Okay, so from this one only we are going to introduce our in this we are going to introduce our new concept called heat. Okay, so ഈ രണ്ട് കേസിലും അവസാനം പറഞ്ഞ സി ആൻഡ് ഡി, ഈ പ്രോസസ് സിയിലും പ്രോസസ് ഡിയിലും നിങ്ങളുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഡ്യൂ ടു എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റിലത്തെ രണ്ട് പ്രോസസ്സായിട്ടുള്ള എ ആൻഡ് ബിയിൽ you are doing a mechanical work and that causes a change in state. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, if you want to change the state of a system, not only the work, there are some other factors also causes the change in state of the system. Okay, that is, in process C and process D, the result of the transfer of something from the body at a higher temperature to one at the lower temperature, and this something we call it as heat. Okay,
and we can define the heat as heat is that which is transferred between a system and its surrounding by virtue of a temperature difference. Okay, so that we call it as a heat. പിന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഹീറ്റ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ബൈ എ ഡയാതെർമിക് വാൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടർ. ആൻഡ് ഒരു അഡയാബാറ്റിക് വാളാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വോണ്ട് അലൗ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാൾസ്. ഓക്കെ, ഓർ ത്രൂ ദ വാൾ. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഹീറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടും പറയും. നമ്മളൊരു അഡയാബാറ്റിക് വാളിനെ ഹീറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടും പറയും. Okay. Now we will go to adiabatic work. Okay. Adiabatic work എന്ന് പറയുമ്പോൾ when a closed system is completely surrounded by an adiabatic boundary, okay, and the system undergoing a change of സ്റ്റേറ്റ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ അഡയാബാറ്റിക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 4 എക്സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത്. വി ഹാവ് 4 എക്സാമ്പിൾസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ പ്രോസസ് ഇൻ എ അഡയാബാറ്റിക് മാനർ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ അഡയാബാറ്റിക് കണ്ടെയ്നർ. ഓക്കെ, സച്ച് വർക്ക്സ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അഡയാബാറ്റിക് വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസിലും നമ്മൾ അഡയാബാറ്റിക് വർക്ക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് എൻ അഡയാബാറ്റിക് വാൾസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രോസ് ലൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ക്രോസ് ആയിട്ട് ലൈൻ വെച്ച് ബൗണ്ടറി ആക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിക്വിഡാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും അതുപോലെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇൻറ്റേർണലി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് യുവർ വർക്ക് യു വിൽ റീച്ച് ഫ്രോം ആൻ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടു എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എഫ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ വേയിലൂടെ മാത്രമല്ല ചെയ്യാവുന്നത്. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലോട്ട് യു ക്യാൻ സീ. സോ ഇതിൽ യു ആർ മൂവിങ് ഫ്രോം ഐ ടു എഫ്. ഓക്കെ, ഐ ടു എഫിലേക്ക് യു ക്യാൻ മൂവ് ത്രൂ പാത്ത് 1 or maybe in through path 2 or path 3, whatever you like. Okay, so ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന വർക്ക്, എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ടു ബി ഡൺ ബൈ ദ സറൗണ്ടിങ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓൺലി വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് whatever may be the path you are following, you will get the same amount of work. അപ്പോൾ ഏത് പാത്തിലാണ്, പാത്ത് 1 or path 2 or path 3, whatever may be, you will get the same amount of work. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നമുക്ക് തരുന്ന ചില ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡയാബാറ്റിക് വർക്ക്, നിങ്ങൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംതിങ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്, സം പാരാമീറ്റർ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഐ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംതിങ് എൽസ് ഈസ് ദർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏത് പാത്തിലൂടെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് if a closed system is caused to change from an initial state to a final state by adiabatic means only, then the work done on the system is the same for all adiabatic പാത്സ് കണക്റ്റിംഗ് ടു സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഐയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു അഡയാബാറ്റിക് മീൻസിലൂടെ, അഡയാബാറ്റിക് വർക്കിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം യു ആർ ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ അഡയാബാറ്റിക് വർക്കിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
the work done on the system is same for all the adiabatic paths. ഏത് അഡിയാബാറ്റിക് പാത്ത് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് വിൽ ബി സെയിം ഫോർ ഓൾ ദ അഡിയാബാറ്റിക് പാത്ത്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റുകൾ, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത എന്തോ ഒരു പാരാമീറ്റർ, എന്തോ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് whenever a quantity is known to depend only on the initial and final state and not on the path connecting them, an important conclusion can be drawn. That is, there exists a function of thermodynamic coordinates of a thermodynamic system whose value at the final minus initial is equal to the adiabatic work in going from one state to another. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. some function is there that depends only on the thermodynamic coordinates at the initial state and final state. Okay, that function that we are going to introduce, or that function is known as the internal energy function, that is denoted by the letter capital U. Okay, so you can write Wi to F adiabatic. That means the adiabatic work is equal to UF minus UI, and this is the expression. Actually what we have done, we have just looked at the conservation of energy, because you have done as some work and you got a change in state. Okay, അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്, അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലെയും എന്തോ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്. ഓക്കെ, ഒബ്വിയസ്ലി അതൊരു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി തന്നെ വരും, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഡൺ സം വർക്ക്. ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗിവ് സം function having an unit of energy. Okay, that function we call it as internal energy function. So this is the expression for this is a law of conservation of energy only. Okay, now we have to learn more about internal energy function. Now we will go to internal energy function. Okay, so we what we got, UF minus UI, it is equal to W adiabatic, or you can say UF minus UI is the increase in internal energy of the system. Okay, now we already mentioned internal energy is a function of thermodynamic coordinates. That means it is a state function. That means it is not depending upon the path you traced. It is just look at the state from where you started and from where you reached. Okay, ഈ രണ്ട് ഇനീഷ്യലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെയും നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിയ ആ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം, അവിടെയുള്ള തെർമോഡൈനാമിക് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ അവർ തെർമോഡൈനാമിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് പ്രഷർ, വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മളൊരു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അവിടെയുള്ള തെർമോഡൈനാമിക് കോർഡിനേറ്റ്സ്, പ്രഷറും വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ആക്കാം. നമുക്ക് അതിലുള്ള ഒബ്വിയസ്ലി വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് അനദർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒരു എന്താണ്, ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആൻ എക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിൻ്റെ മുകളിൽ ബാർ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഡി യു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഡി യു. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും
നമ്മൾ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so I am just treating the internal energy as a function of temperature and volume. ഫസ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ്, ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയം. പ്രഷറിനെ ഞാൻ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫങ്ഷനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, ഡി യു. ഓക്കെ, ഡി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആസ് dou u by dou t at constant volume into dt plus dou u by dou v at constant temperature into dv. ഇനി അതല്ല, നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയത്തിനും പകരം ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എഴുതിയതിൽ ടി ആൻഡ് വി എന്ന് എഴുതിയത്, പക്ഷേ ടി ആൻഡ് പി ആണ്. അപ്പോൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഡി യു ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഡി ടി പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു ഡി പി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ്, പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഫങ്ഷൻ എന്താണ്, പിന്നെ അത് ഏതാണ്, ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലാണ്. പിന്നെ ഇതിലുള്ള രണ്ട് കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഡി യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമുള്ള ഇക്വേഷൻ, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടെത്തുമ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് റീകോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സോ ഫാർ വി കൺസിഡർ അഡയബാറ്റിക് വർക്ക് ഓൺലി. ഇനിയിപ്പം അഡയബാറ്റിക് വർക്ക് അല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ, ആ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മളൊരു അഡയബാറ്റിക് വാള് വെച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം. സോ ഫാർ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഫങ്ഷൻ now, and also about the conservation law relating the adiabatic work and change in internal energy. Now we will consider situation like non-adiabatic, that is the work that is happening under the walls which is not bounded with the adiabatic wall, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അഡയബാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പം let us imagine two different experiments performed on the same closed system to which the system from a state I to state F in order to obtain uf minus ui. ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അഡയബാറ്റിക് മാനറിലായിരിക്കും, രണ്ടാമത് ഡയാതെർമിക്, ദ പ്രോസസ് ഈസ് ഡയാതെർമിക് ആയിട്ടും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് പെർഫോംഡ് ഓൺ ദ സെയിം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി യു എഫ് മൈനസ് യു ഐ തന്നെയായിരിക്കണം. ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഷുഡ് ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡയബാറ്റിക് വർക്ക് ഓർ നോൺ അഡയബാറ്റിക് വർക്ക്. ഈ രണ്ട് കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി യു എഫ് മൈനസ് യു ഐ ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഈസ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ നോൺ അഡയബാറ്റിക് വർക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഡബ്ല്യു ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു യു എഫ് മൈനസ് യു ഐ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഡയബാറ്റിക് വർക്കിൽ വി ഗോട്ട് യു എഫ് മൈനസ് യു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു അഡയബാറ്റിക്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെയിം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ നോൺ അഡയബാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ചെയ്ത വർക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു യു എഫ് മൈനസ് യു ഐ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് we are forced to conclude that energy has been transferred by means of other than the performance of work. Okay, നമുക്ക് യു എഫ് മൈനസ് യു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോൺ അഡയബാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലും. പക്ഷേ അവിടെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ നോൺ അഡയബാറ്റിക് വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെർഫോം ചെയ്ത വർക്കിന് ഈക്വൽ അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് we have to conclude that energy has been transferred by means of other than the performance of work. വേറെ ഏതോ ഒരു മാനറിൽ
നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ what we are getting this energy whose transfer between the system and its surrounding is required by the law of conservation of energy which has taken place only by virtue of temperature difference that we call the heat. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഈ ഒരു നോൺ അഡയബാറ്റിക് കേസിൽ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ബിക്കോസ് വർക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു യു എഫ് മൈനസ് യു ഐ. സോ somehow there is a transfer of energy between the system and surrounding. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ write our first law of thermodynamics in the following manner. അപ്പോൾ before going to the first law of thermodynamics we will make a thermodynamic definition of heat. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പറയുന്നത് when a closed system whose surroundings are at a different temperature and on which a diathermic work may be done undergoes a process, then the energy transferred by non-mechanical means equal to the difference between the change of internal energy and diathermic work, and it is called the heat, and it is denoted by the letter capital Q. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ W adiabatic is equal to U of minus UI ആണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടി W diathermic not equal to U of minus UI. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഓൺലി ബൈ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, W ഡയാതെർമിക് പ്ലസ് Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു U of മൈനസ് UI ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഓക്കെ, നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങളുടെ ഡയാതെർമിക് വർക്ക് പ്ലസ് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു U of മൈനസ് UI മൈനസ് W ഡയാതെർമിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഹീറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി മൈനസ് ദ ഡയാതെർമിക് വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രം ദാറ്റ് വൺ ഓൺലി വി വിൽ മേക്ക് അവർ mathematical formulation of first law of thermodynamics, that is UF minus UI is equal to Q plus W. Okay, അപ്പം ഇതാണ് mathematical formulation of first law of thermodynamics. Okay, so that is change in internal energy is equal to heat transferred plus diathermic work. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ 3 റിലേറ്റഡ് ഐഡിയ ആണ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, one is the existence of an internal energy function UF. Okay, UF minus UI or change in internal energy. ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ കിട്ടുന്ന ഐഡിയ ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പ്ലസ് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയാതെർമിക് വർക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ total essence is it is the principle of conservation of energy. Okay, and the third one is the definition of heat as an energy on transit by virtue of temperature difference. Okay, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി മൈനസ് അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സേ ഹീറ്റ് ഈസ് ഐദർ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓർ എൻതാൽപ്പി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് എനർജി ഓൺ ട്രാൻസിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we will say it is a change in internal energy minus diathermic work.
ഓക്കെ. ഇനി അതല്ല നമ്മളൊരു ഐസോബാരിക് സിസ്റ്റമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു വെസൽ, ഓപ്പൺ വെസലിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി മൈനസ് ദ ഡയാതെർമിക് വർക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഈസ് ഐദർ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓർ എൻതാൽപ്പി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഡ്യൂറിങ് the process of heating, energy flows from one part of the system to another or from one system to another by virtue of only the temperature difference. Okay. And third thing, നമുക്ക് ഒരു ബോഡിയുടെ എന്താ പറയുക ഹീറ്റ് ഇൻ എ ബോഡി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ബിക്കോസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഓൺ ട്രാൻസിറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജിയാണ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ടു സേ ഹീറ്റ് ഇൻ എ ബോഡി. ഓക്കെ. ലൈക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ എ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബോഡിയിലുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ആ ഒരു ബോഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. വർക്ക് ഡൺ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സിമിലർലി ഹിയർ ഓൾസോ ഹീറ്റ് ഇൻ എ ബോഡി ഈസ് എൻ ഇൻകറക്റ്റ് ടെർമിനോളജി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പറയും നല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും, അതിൽ നല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മളുടെ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ആ ഒരു എനർജി ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. പിന്നെ ഹീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ തെർമോഡൈനാമിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓർ നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ. സോ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ path of integration. Okay. So obviously we can say for an infinitesimal amount of heat d bar q is an inexact differential, or നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഒരു പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷനാണ്, പക്ഷേ വർക്ക് ഈസ് എ പാത്ത് ഫങ്ഷനാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ഓൾസോ എ പാത്ത് ഫങ്ഷനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ. ഇനി 2-3 കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഇമാജിൻ ടു സിസ്റ്റം. നമുക്ക് ഒരു ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇമാജിൻ ടു സിസ്റ്റംസ്. സിസ്റ്റം എ ഇൻ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സിസ്റ്റം ബി. ഓക്കെ. and this composite system is surrounded by an adiabatic walls. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന 2 സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ബോത്ത് ആർ ഇൻ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട്. ആൻഡ് ഈ 2 സിസ്റ്റത്തെയും കൂടി നമ്മളൊരു കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം ആക്കിയിട്ട് ഒരു അഡയബാറ്റിക് വാളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റവും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഫോർ സിസ്റ്റം എ എലോൺ you can write uf minus ui is equal to q plus w. Okay. And for system b alone uf prime minus ui prime is equal to q prime plus w prime ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിനെ രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ uf plus uf prime minus ui plus ui prime is equal to q plus q പ്രൈം പ്ലസ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു പ്രൈം. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓഫ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യു എഫ് പ്ലസ് യു എഫ് പ്രൈം മൈനസ് യു ഐ പ്ലസ് യു ഐ പ്രൈമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം, ആ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഈസ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു പ്രൈമാണ്. ആൻഡ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ പ്രൈമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് എൻ അഡയബാറ്റിക് വാൾ. ഓക്കെ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ പ്രൈം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം വിത്തിൻ എൻ അഡയബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ എ സിസ്റ്റം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ബൈ സിസ്റ്റം ബി. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടേമിൽ കൂടി പറയാം, വിത്തിൻ എൻ അഡയബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി heat gained by system A is equal to
ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹീറ്റിനെ പറയാം. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു അഡിയാബാറ്റിക് വാളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, അത് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ സ്ലൈഡാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ, കൺസിഡർ ഫോർ എൻ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ പ്രോസസ്സ്. ഫോർ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അതിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡി യു ആൻഡ് ദ എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഈസ് ഡി ബാർ ക്യൂ പ്ലസ് ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഡി ബാർ ഡബ്ല്യു. ഓക്കെ, സോ ഇത് സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബാർ ക്യൂ പ്ലസ് ഡി ബാർ ഡബ്ല്യു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൽ ഡി യു എന്ന് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് യു ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ഡി യു ഈസ് ആൻ എക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലാണ്. ബട്ട് ക്യൂ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ആർ നോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ദേ ആർ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ, സോ ദേ ആർ ഇൻഎക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യലാണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ആൻ എക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡി യു ഈസ് എ സം ഓഫ് ടു ഇൻഎക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡി ബാർ ക്യൂ ആൻഡ് ഡി ബാർ ഡബ്ല്യു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റവും അതിലൊക്കെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡി ബാർ ഡബ്ല്യു എന്താക്കും, ആ ഒരു വർക്ക് നമുക്കറിയാം. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് പി ഡി വി ആണ്. സ്ട്രെച്ച്ഡ് വയറാണെങ്കിൽ ടൗ ഇൻറ്റു ഡി എൽ ആണ്. പിന്നെ സർഫസ് ഫിലിം ആണെങ്കിൽ ഗാമ ഡി എ ആണ്. ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലാണെങ്കിൽ ഇ ഡി സെഡ് ആണ്. പിന്നെ ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ലാബിന് ഇ ഡി റോ. പിന്നെ അതുപോലെ പാരാമാഗ്നറ്റിക് സോൾട്ടിന് μ0 എച്ച് ഡി എം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ യു, ഇതിൽ ഓരോന്നിലും യു എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷനാണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ PPT ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ബോർഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുക.